آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں۔ آج ہے 4 جون 2026 اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ امریکی فوجیوں کی موت ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بنی آخری ریڈ لائن۔ ایران نے اسرائیل کو فوراً لبنان چھوڑنے کا دیا الٹیمیٹم۔ اپنی ہی حکومت کے فیصلے کے خلاف کھڑا ہو گیا اسرائیلی منسٹر بین گویر۔ ایران کے خلاف بحرین کے ساتھ کھل کر ایکشن کے موڈ میں سعودی عرب، اور سمندر میں یوکرین نے کر دیا روس کا بڑا نقصان۔ ان ہیڈ لائنز کے علاوہ بھی ہیں کئی اہم خبریں۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عادل خان آزاد اور یہ ہے اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیل سے خبروں کا یہ سلسلہ۔ کیا امریکن فوجیوں کی موت ایران کے خلاف نئی جنگ کی ریڈ لائن بن گئی ہے؟ نیتن یاہو پہلے ہی کہہ چکا ہے اگر ضرورت پڑی تو امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف دوبارہ ملٹری ایکشن کر سکتے ہیں، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ فی الحال وائٹ ہاؤس نے جنگ اور سیز فائر کے بیچ ایک صاف لکیر کھینچ دی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف کر دیا ہے کہ جب تک امریکی فوجی نہیں مارے جاتے تب تک امریکہ ایران کے خلاف دوبارہ بڑی جنگ شروع نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے دھوکہ دے کے کچھ کر دیا تو 4 جون کو سامنے آئی وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے اپنے قریبیوں سے کہا کہ ایران کے ساتھ جاری سیز فائر تبھی ختم ہوگا جب ایران کی طرف سے امریکن فوجیوں کی موت ہوگی۔ دوستو، ٹرمپ کا یہ بیان اس لیے بھی اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ حالیہ دنوں میں ایران نے مڈل ایسٹ میں موجود کئی امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود وائٹ ہاؤس فل اسکیل وار کی طرف بڑھنے سے بچتا دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی ٹرمپ اب تک ہوئے حملوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار دکھ رہے ہیں، لیکن امریکی فوجیوں کی موت وہ الگ نظر سے دیکھتے ہیں۔ دوستو، یہاں ایک اور بات بھی غور کرنے والی ہے کہ ایران کافی عرصے سے کہتا آیا ہے کہ اس کے خلاف فالس فلیگ آپریشنز کا خطرہ موجود ہے، یعنی اس کے نام سے یا اس کی آڑ میں کوئی اور بھی حملے کرتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ریجن میں اگر کسی امریکی ٹھکانے، جہاز یا فوجی کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو بنا پوری جانچ کے اس کا الزام ایران پر ہی لگا دیا جاتا ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ایرانی افسروں نے کئی بار یہ بھی کہا ہے کہ کچھ طاقتیں ایسی کسی بھی انسیڈنٹ کو ایران کے خلاف نئی جنگ کا بہانہ بنانے کی کوشش کر سکتی ہیں، جیسا ٹرمپ کہہ رہے ہیں کوئی امریکی فوجی مارا گیا تو۔ حالانکہ ان دعووں کی کوئی آزادانہ تصدیق تو سامنے نہیں آئی ہے۔ یعنی ٹرمپ کے تازہ بیان سے اتنا تو صاف ہو گیا ہے کہ امریکہ نے فی الحال ایک ریڈ لائن کھینچ دی ہے، اور وہ ریڈ لائن ہے امریکی فوجیوں کی موت۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ریڈ لائن مڈل ایسٹ کو ایک اور بڑی جنگ سے بچائے گی، یا پھر کسی ایک بڑی انسیڈنٹ کے بعد پورا ریجن دوبارہ آگ میں گر سکتا ہے؟ فی الحال تو امریکی فوجیوں کو بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ ایران کے نام سے ایران خود کہتا ہے کہ بہت سے لوگ حملہ کر دیتے ہیں تاکہ انڈلج کیا جا سکے امریکہ اور ایران کو ایک جنگ میں۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ایران نے اسرائیلی فوج کو IDF کو فوراً لبنان چھوڑنے کی دھمکی دے ڈالی ہے، الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ ایران نے صاف کر دیا ہے کہ لبنان میں موجود اسرائیلی فوج کو پیچھے ہٹنا ہوگا اور جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر لوٹنا ہوگا جہاں وہ رمضان کے مہینے میں تھے۔ ایران کا کہنا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی موجودگی اب اور برداشت نہیں کی جائے گی۔ IRGC کس نے کہا ہے یہ بیان؟ کس نے دیا؟ سنیے ذرا۔ IRGC کی قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی نے 4 جون کو کہا کہ لبنان کی ریزسٹنس کی سب سے بڑی مانگ یہی ہے کہ اسرائیل ان تمام علاقوں کو خالی کرے جن پر اس نے حالیہ جنگ کے دوران قبضہ کیا تھا۔ دوستو، اسماعیل قانی نے کہا کہ اسرائیل کو 40 دن کی جنگ شروع ہونے سے پہلے والی پوزیشن پر واپس لوٹنا ہوگا۔ انہی قانی کو بہت سے عقل مند غدار، اسرائیل کا ایجنٹ وغیرہ بتا رہے تھے۔ یہ اب بھی کمانڈر ہیں ایران میں۔ ایران والوں سے وہ عقل مند ہو گئے کیا؟ قانی کا کہنا ہے کہ لبنان کی ریزسٹنس نے جس صبر اور مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کیا اس کے نتیجے بہت جلد سامنے آئیں گے۔ اسماعیل قانی نے یہ بھی کہا کہ لبنان کی ریزسٹنس کی مدد کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری تھی اور ریجن سے اسرائیل کو باہر نکالنا ایک حاصل کیا جا سکنے والا مقصد ہے۔ دوستو، یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکہ کی سرپرستی میں لبنان اور اسرائیل کے بیچ سیز فائر کو عمل میں لانے کی کوششیں چل رہی ہیں، لیکن دوسری طرف لبنان میں اسرائیلی حملے جاری ہیں اور حزب اللہ بھی ہتھیار ڈالنے یا پیچھے ہٹنے کے کوئی آثار نہیں دکھا رہا۔ کل رات جس سیز فائر پر لبنان اور اسرائیل کے بیچ ایک رضامندی بنی، اس میں شرط ہے، ابھی عمل میں نہیں آیا، اس میں شرط ہے
अगर साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह अपने हथियार डाल देता है तो ये अमल में आ जाएगा, लेकिन हिजबुल्लाह अगर हथियार डाल देगा तो फिर करेगा क्या? क्योंकि हथियार के दम पर ही तो, हथियार उठाने पर ही तो वो रेजिस्टेंस मूवमेंट बना था। बहुत अजीब सी सिचुएशन है इस वक्त लेबनान में। बढ़ते हैं आगे। सीज फायर का नाम सुनते ही इसराइली नफरती मिनिस्टर की हवा टाइट हो गई। लेबनान की हुकूमत को भी हिजबुल्लाह का साथी बता दिया। ऐसा लगता है कि लेबनान और इसराइल के बीच सीज फायर ज़मीन पर उतरने की बातों ने इसराइल के अंदर ही कुछ लोगों को बेचैन कर दिया है, और इस बढ़ती हुई बेचैनी में वो अपनी ही बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत के फैसलों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा बेचैन नज़र आ रहा है इसराइल का नफरती इंतहाई कट्टर मिनिस्टर इतमार बेन गुविर ने अमेरिका की सरपरस्ती में हुए लेबनान सीज फायर को एक बहुत बड़ी गलती, अ बिग मिस्टेक करार दिया है। दोस्तों, बेन गुविर का दावा है कि हिजबुल्लाह अभी भी लितानी दरिया के साउथ वाले इलाके में मौजूद है और लेबनानी आर्मी के पास उसे वहां से हटाने की कोई ताकत नहीं है। लेकिन यहीं पर बेन गुविर नहीं रुका। उसने लेबनान की पूरी हुकूमत को ही हिजबुल्लाह का पार्टनर बता दिया। बेन गुविर का कहना है कि लेबनान की कैबिनेट में कई ऐसे वजीर, कई ऐसे मिनिस्टर्स मौजूद हैं जो हिजबुल्लाह की नुमाइंदगी करते हैं, और लेबनानी आर्मी में भी हिजबुल्लाह से जुड़े लोगों के रिश्तेदार मौजूद हैं। दोस्तों, बेन गुविर का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब वाशिंगटन अमेरिका की कोशिश है कि लेबनान और इसराइल के बीच सीज फायर को ज़मीन पर उतारा जाए और दोनों तरफ से लड़ाई रोकी जाए। ईरान के खिलाफ सऊदी अरब खुलकर बहरीन के साथ खड़ा हो गया है। ईरान और अरब मुल्कों के बीच बढ़ती टेंशन के दौरान सऊदी अरब ने बहरीन के लिए खुले सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। 4 जून की शाम ये खबर आई। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से फ़ोन पर बात की और बहरीन पर हुई ईरानी स्ट्राइक्स की, ईरानी हमलों की मजम्मत की। मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS ने बहरीन को यकीन दिलाया कि सऊदी अरब हर हाल में उसके साथ खड़ा है। मोहम्मद बिन सलमान ने बहरीन की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए सऊदी अरब के पूरे सपोर्ट का ऐलान किया, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के लिए। और MBS ने कहा कि बहरीन अपनी हिफाजत के लिए जो भी कदम उठाएगा, भले वो मिलिट्री एक्शन हो, सऊदी अरब उसका सपोर्ट करेगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बहरीन और कुवैत पर हुए हमलों के बाद गल्फ़ के मुल्कों में ईरान के खिलाफ गुस्सा बढ़ता दिखाई दे रहा है। बात यूक्रेन और रशिया जंग की। यूक्रेन ने रशिया को एक और बड़ा झटका दे दिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी फ़ौज ने 4 जून की शाम रशिया के कई अहम मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया है। यूक्रेन की जनरल स्टाफ के मुताबिक सी ऑफ अजोव में मौजूद रशिया के एक बॉर्डर पेट्रोल शिप, यानी कि जो समंदर में निगरानी करने वाला जहाज़ होता है, उस पर हमला किया, जिससे उसे नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज़ रूस के कब्ज़े वाले क्रीमिया के पास लर्किन इलाके के करीब निशाना बनाया गया। दोस्तों, यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के कमांडर रॉबर्ट magyॉर ब्रोविदी ने कहा है कि करीब 50 मीटर लंबे इस जहाज़ पर ड्रोन हमले के ज़रिए वार किया गया। यूक्रेन ने यह भी कहा कि सेंट पीटर्सबर्ग, रूस का एक बड़ा मशहूर शहर है, सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद एक तेल टर्मिनल, एक ऑयल टर्मिनल पर हुए हमले से वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन काफ़ी वक्त से रशिया और उसके कब्ज़े वाले इलाकों में मिलिट्री टारगेट्स पर हमले कर रहा है ताकि रूस की जंगी तैयारियों और मिलिट्री ऑपरेशंस को नुकसान पहुंचाया जा सके। ईरान वॉर को लेकर नेटो से नाराज़गी के बावजूद ट्रंप तुर्की जा रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने तुर्की में होने वाली नेटो समिट में शिरकत करेंगे, जबकि हालिया दिनों में वो ईरान वॉर के दौरान नेटो के रवैये पर खुलकर नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं। ऐसी खबर भी आई थी कि ट्रंप नेटो से अलग होने के बारे में सोच रहे हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने यह कन्फर्म किया है कि ट्रंप 7 और 8 जुलाई 2026 को अंकारा में होने वाली नेटो समिट में मौजूद रहेंगे। दोस्तों, ट्रंप का गुस्सा खास तौर पर उन नेटो के मुल्कों को लेकर बताया जा रहा है जिन्होंने ईरान की जंग के दौरान अमेरिका को अपने मिलिट्री अड्डे या एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी थी, जबकि कुछ मुल्कों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका की मदद करने से भी इनकार कर दिया था। मार्को रूबियो ने भी माना है कि ट्रंप नेटो के कुछ मेंबर मुल्कों के रवैये से नाराज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका नेटो का हिस्सा बना हुआ है और अंकारा समिट में अपने तमाम एतराज़ खुलकर उठाएगा। यानी नेटो और अमेरिका के बीच टेंशन अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ट्रंप ने तुर्की जाकर सीधे
नेटो के लीडरों के सामने अपनी बातें रखने का फैसला कर लिया है। दो खबरें यहाँ से। आज गजा के एक पेट्रोल पंप पर एक गैस स्टेशन पर हमला हुआ, वहाँ पर भी एक शख्स मारा गया। लगातार हमले जारी हैं। सोचिए गैस स्टेशन पर बड़ा धमाका हो जाता तो क्या होता। न जाने सर्विस रूम था गैस स्टेशन का, पेट्रोल पंप का, ये वहाँ का मंजर है। अगर बड़ा धमाका होता तो क्या होता। और जो सीज़फायर की बातें हो रही हैं वो सब बातें धरी रह जाएंगी, क्योंकि अभी अभी ये रात के करीब 9:40 पर 4 जून को वीडियो आया है कि हिजबुल्लाह ने मिसाइलें लॉन्च की हैं फिर से इसराइल की तरफ, और जो है ये एक अजीब किस्म का सीज़फायर है जिसमें लगातार हमले हो रहे हैं। सीज़फायर लेबनान की दारुल हुकूमत को लेकर है या पूरे लेबनान को लेकर, कोई नहीं जानता, क्योंकि साउथ लेबनान पर इसराइल के हमले और साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।